Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Şu Ramazan ayı bütün bizde bilamiz bit, mübarek ay deb aytdilar, şulay bit. Şahru mubarak diler indi. Yani şu mübarek degan söz ul baraka, yani bereketli degan tomirdan olingan. Yani Ramazan ayı ul bizning bik ko'p barakatga ega. Chunki mana ko'ramiz bunda yashaganda da mana ko'p narsa barakatli. Bunda vaqt da barakatli, bunda mol da barakatli, bunda rizq da hatto barakatli. Shulay bit, azginagina oshiysan, endi tomoq to'ya, azginagina yo'qlaysan, alhamdulillah, ko'pmi energiya jita, ibodat qilarga. Ham Ramazon oyining shu muborak ekanini anglaymiz biz shu Ramazon oyidan chiqqandan so'ng. Ya'ni Ramazon oyida ko'pmi sen ibadat qila olding, Qur'on o'qiy olding, ham boshqa izgiliklar qila olding. Ramazondan so'ng endi zo'riklana boshlaysan. Bunda ko'rina Ramazon oyi endi muborak oy ekan, ya'ni barakatli. Ammo bugungi darsda shu barakat turida so'zlashamiz. Narsa ul barakat, nindi sabablar bor shu barakatni o'z turmushimizda buldirga. Mana barakat ul xayrlilikning ko'p bo'luvi ham davomliligi. Ul bo'la barakat. Mana turmushga qarasak, kishilar ayrilar, shulay bit. Kimdir qisqagina umr yashay, ammo umri shunchalik barakatli bo'la, o'zidan so'ng bek zo'r meros qoldira. Bor bit, g'olimlarga qarasak, o'zi bizning islom g'olimlari 30 yil, 40 yil yashagan, ammo ondan so'ng shunchalik ko'p ilm qoldira, kitoblar qoldira. Kishilar yuzlar, 200'şer, 300'şer yil ilk aning shu merosin o'rganadilar, aning kitoblarini o'qiylar. Kimdir yashay 70, 80, 90 yil, o'zidan so'ng bir narsada qolmay, o'ldi bitdi, ana unutalar, bir kimda istada tutmay. Ya'ni qay bir kishining umri shunday turmushi barakatli bo'la, o'zidan so'ng bek zo'r meroslar qoldira. Hamda oqshaga kelganda da yani bir darsda aytganim, kimdir ishlarga mumkin 50-60 ming. Ammo ularning shunchalik barakatli, ul butun narsasini da jita. Butun hajatin qoplay, ali qolib da bora, jiyib da bora. Chunki Alloh taolo oni saqlay ustama shig'imlardan. Yo'l fojiasidan da saqlay, mashinaning otiluvidan da saqlay, daruga da aqsha ketmay, operatsiyada yasatmay, shtrafda kelmay. Kimdir ishli 200 ming. 200 mingdan ajiti tugul, ali ajatga kira 300 ming masalan, aning yillik oylikni rasxodi degani shig'imi. Ortib ketanda daruga ketay, operatsiya, shtraf kelanda, ya mashinasi otila. Ya'ni ko'rinamina. Ko'plik alul barakat degan so'z tugul. Qay bir kishi bit, agarda sen ko'p ishlaysan ekan, demak bu xayrli. Yo'q. Azgina aybirda barakatli, xayrli bo'lirga mumkin ko'p narsaga qaraganda. Qayq bir kishi vaqt qazorlana shulay bit. Bütünü bizga 24 soat vaqt berilgan. Ammo kimdir shu 24 soati jita. Qur'on o'qirga da bir juz, masjidga yurarga da, ilm olirga da, unda hadislar yodlarga da, tuganlik jiplarini nig'tirga da, bolalar bilan o'ynarga da, kasb etirga da. Kimgadir shu vaqtda ishga borib qaytib televizor qaragani jita. Bütün vaqti jetmay. Ya'ni mana bu barakat degan aybir u tutib, qobib, oshab bo'lmasa da, ammo ul turmushda sezila. Ul sezila bizning vaqtda, ul sezila bizning molda, ul sezila bizning bolalarda. Qay bir kishining bolasi ko'p bo'lirga mumkin. Shulaymi? Ammo barakatli bolalar bo'lmasqa mumkin. Kelib halini da bilmaylar, anda bo'lishmaylar da, kimdan deganda birgina bola, o'shqatlik u ati-anisina izgilik qiladi, butun 10 bolani almashtirga mumkin. Hamda oyat hadislarga qarasak, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana ko'pgina duolarida sahobalar uchun, sahobalarning bolalari uchun barakat so'ray turgan bo'lgan.
Бу хадислар бик күп килә, вакытны алмасы өчен инде без аларны укып тормабыз, без алачакбыз инде аятлар, хадислар, менә ничек итеп тормышыбызны бәрәкәтле итеп була. Ягъни бәрәкәт сәбәпләрен без аларбыз. Шуннан әйтәсем килә, менә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям гел кардәшләре өчен бәрәкәт сорый торган булган. И Раббым бер Аллаһ аның баласына бәрәкәт бирсәң инде. И Раббым аның ризыгына бәрәкәт бирсәң инде. Бик күп хадислар килә. Әмма аларны инде без алып тормабыз. Иң беренче без тотынырбыз, менә иң беренче сәбәп ничек сунна бәрәкәтне булдырырга. Гомумән вакытта, малда, тормышыбызда. Аллаһ субханаһу ва тааля менә А'раф сүрәсендә әйтә, иң беренче сәбәп нәрсәди? Валау ди анна ахлал кура, әгәр дә ди берәр халык ди, берәр шәһәр кешеләре ди, авыл җирлеге ди, нишләсә ди? Иман ди. Иман китерсәләр ди, ягъни Аллаһ субханаһу ва тааляның барлыгы берлегенә ышансалар ди. Аллаһ Тааля хакыйкый илаһ, аңа гына гыйбадәт кылырга, аңа барлык төр гыйбадәтне багышларга кирәк дип инансалар ди. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааляның барлык исем сыйфатларына ышансалар ди, бер шиксез инаналар икән ди. Һәм нәрсә ди? Ваттақау, тақвалы булсалар ди. Тақвалы. Ягъни иң беренче сәбәп нәрсә икән? Иман һәм тақвалык. Нәрсә ул тақвалык? Тақвалык ул Аллаһ Тааляның әҗр савабын өмет итеп изге гамәлләр кылу. Аллаһ Тааляның газабыннан куркып гынахлар калдыру. Менә бу була тақвалык. Нәрсә ди? Әгәр дә кешедә шушы ике сыйфат була икән, иман һәм тақвалык, кешедә иман булырга мөмкин, ышана ул Аллаһ барлыгына, берлегенә гыйбадәт кылырга, әмма тақвалыгы загыйф булырга мөмкин. Намазны укый инде теге әли хилилегенә. Сүннәтләрен дә бик я укый, я укымый. Теге ураза тота, ураза тоткан вакытта теге гайбәтен дә сөйли, тегенең белән дә талаша, моның белән дә спорга керә. Гынахлардан да бик тыелып бетмәй кирәк икән инде. Ипотека да алырга мөмкин. iPhone 13 Pro кирәк икән, анда барып кредитка алырга мөмкин. Шундый җиңелчә карый. Ягъни моның тақвалыгы шундый гына. Әмма Аллаһ субханаһу ва тааля кем чынлап торып иманлы, тақвалы булса, ла фатахна алейхим баракатин минас самаи вал арди, валакин каззабу фахазнахум бима кану яксибун. Менә иман, тақвалы булган кешеләргә ди, без күкләрдән һәм җирләрдән бәрәкәт ишекләрен ачачакбыз ди. Аллаһ Тааляның вәгъдәсе, иманлы, тақвалы булсаң, күктән һәм җирдән бәрәкәт ишекләрен ачарбыз ди Аллаһ субханаһу ва тааля. Ягъни ризыгыңа да, малыңа да, акчаңа да, гомереңә дә, тормышыңа да, балаларыңа да нәрсә бирербез ди? Бәрәкәт бирербез ди. Һәм бу иман, тақвалык бик мөһим әйбер. Бигрәк тә тормышыбызны бәрәкәтләндерә менә шушы тақвалык. Күбрәк Аллаһка якын булырга тырышкан сайын, күбрәк игелекле, хәерле гамәлләр кылган сайын, Аллаһ Тааля бәрәкәтен индерә. Ва ман яттақиллаһа ядж'ал лаху махраҗа. Менә кайбер кеше әйтә бит, кайбер ни була да, сайлау эш буенча анда харамлы, хәләлле нишлим икән ди, яки тулысынча харам, әмма калдырырга курка бу эшне. Аллаһ субханаһу ва тааля нәрсә? Ва ман яттақиллаһ. Кем Аллаһтан курка, тақвалы була икән ди, чыгу юлын бирәчәкмен. Ягъни аш калдырмыйм ди. Ва ярзуху мин хайсу ла яхтасиб. Һәм көтмәгән, уйламаган җирдән ризык бирәм ди. Әгәр дә тақвалы булсаң, Аллаһ субханаһу ва тааля бәрәкәтне яудырам ди, бирәм ди. Кайбер кеше килә, менә банкта эшләйдем ди. Яки Бристолда шофер булып эшләйм ди. Менә ди баланы туендырасы бар бит, нишлим ди, бу хәбитте кризис ди, бу эшне калдырсам яңа эш таба алмыйм бит. Аклана. Шана да ул, иман да бар аның, намаз да укый, шул атта кәсебе харам. Һәм ул вакытта шикләнә. Әмма иманлы кеше шушы шиген нәрсә белән бетерергә тиеш. Менә шушы аятлар белән. Аллаһ Тааля әйтә:
Миннән курыксагыз, тақвалы булсагыз, чыгу юлын бирәчәкмен. Нинди генә ситуация булмасын. Дам выход из любой ситуации. Һәм көтмәгән, уйламаган җирдән бирәчәкмен ди. Һәм тормышта да бик күп мисаллар бар бит. Күпме кардәшләребез шулай харам кәсепне, харам малларны калдырды. Аллаһы Тәгалә узак та үтмәде, ништәде? Күпкә хәерлерәк, күпкә киремлерәк һөнәр, кәсеп бирде. Бер кардәшне сөйлисе килгән иде, күп мине сөйлисең, мине күп сөйләмә инде дип. Бер кардәш бар инде безнең арада, тоже хәмер сату белән шөгыльләнә. Әлхәмдүлилләх, насихатли торгач, аварияларга очрады инде, авариядан чыкты, уйланып бу эшне калдырды. Әлхәмдүлилләх. 60-70 мең алып эшли торган эше Аллаһ та шулай бирде. Узакта көттермәде. 100 меңнән дә артыграк ала торган хезмәт хакылы кәсеп бирде Аллаһ Субханаһу шушы кардәшкә. Бер гөнаһны калдырды, арттырып түләнә торган Аллаһ Субханаһу кәсеп бирде. Шуңа күрә Аллаһ юлында берәр нәрсәне калдырасың икән, һичшиксез Аллаһ Тәгалә сиңа кайтарачак. Кемгәдер тиз булачак, кемгәдер соңрак бирәчәк. Әмма барыбер Аллаһ Субханаһу Тәгалә вәгъдәсен бозмый. Моңа иман, тақвалык кына кирәк. Икенче сәбәп, ничек бездә шушы бәрәкәтне булдырырга? Күп итеп дуа кылу. Раббым, бәрәкәт бирсәң инде вакытымда. Раббым, малыма бәрәкәт бирсәң инде. Раббым, балаларым бәрәкәтле кылсаң иде. Ягъни бөтен нәрсәдә дә бәрәкәтле сорау. Чөнки менә хадисләргә карасак, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән, сахабалары өчен дуа кыла торган булады. Менә бер мисал алып китәбез. Бухари җыентыгында килә торган хадистә ан Урвата анна Наби саллаллаһу алейһи ва саллям аътаху динаран яштари лаху бихи ша фаштара лаху бихи шатайн фаба'a ихдахума бидинар ва жаа бидинар ва ша фада'a лаху бибарака фи бай'ихи. Нәрсәде? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям шушы Урват сахабыга радиллаһу анһу инде динар бирә. Бер сарык алырга. Һәм Урва радиллаһу анһу шушы бер динарга умудряться итә, ничектер 2 сарык алырга. 2 сарык ала. Һәм шуның бер сарыгын 1 динарга сата. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям шушы динарны да алып килә, шушы сарыкны да алып килә. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям аҗәпләнә дә, нишли дуа кыла. Шушы сахабыга бәрәкәт сорап. Һәм әйтә: "Ва кана лау иштара тураба ла риха фиһи ди." Әгәр дә менә җир сатып алса да, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә бәрәкәтен бирер иде. Ягъни нәрсәдә? Безнең Бухари җыентыгында килгән хадис, менә мондан үрнәк алабыз, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бәрәкәт сорый торган булган. Шушының сәүдәсенә. Һәм безгә дә менә шушыннан үрнәк алып, нишләргә кирәк? Малыбызга, сәүдәбезгә, тормышыбызга, гыйлемебезгә бәрәкәт сорарга. Шулай менә Бухари һәм Муслим җыентыгында килә торган хадистә шулай ук бар. Анас радиллаһу анһу әйтә: "Калат умми", минем әнием дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга әйтте: "Я Расулуллаһ, Анасты сиңа бик күп хезмәт кылды ди. Удуллаһу лаху", ягъни аның өчен дуа кылды. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям: "Аллаһумма акфир малаху ва валадаху ва барик лаху фима аътайта". Раббым ди, аның малын күбәйтсәң иде. Һәм балаларын арттырсаң иде, һәм аңа биргән нәрсәләрдә бәрәкәтеңне индерсәң иде. Ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нишли? Дуа кыла Анас радиллаһу анһу өчен. Һәм менә күрәбез, безгә үрнәк булып дуа кылу тирә. Менә һәм шулай ук менә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның сөннәтенә карасак, менә Абу Дауд җыентыгында килә торган хәсән дәрәҗәсендә хадис, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям
теге ризык ашаганда да ризыгына бәрәкәт сорый торган булган. Аллаһумма барик лана фима ат'амна хайран минху. Эй Раббым бер Алла, безгә ашый торган ризыкта да тагын да хәерлелекне бирсәң иде. Тагын да бәрәкәтлесен бирсәң иде ди. Менә бу дуалар инде монда бик күп килә инде. Шушы өчесен генә алып торыйк, теге сузмасы өчен. Һәр вакытта да бигрәк тә менә шушындый изге җирләрдә сорыйк үзебезнең малыбыз өчен, балаларыбыз өчен, гомеребез өчен бәрәкәт. Сорыйк, эй Раббым, хәерле, үзеңә гыйбадәт кыла торган озын гомерләр бирсәң иде. Озын гомер генә түгел, чөнки озын гомернең бәрәкәтсез дә булырга мөмкин. Ягъни кеше 80-90 ел яши, әмма ул бәрәкәтсез тормыш. Гыйбадәт та кылмый анда, өммәткә файда да китермей. Әмма иң хәерлесе ул нәрсә? Ул бәрәкәтле, Аллаһка гыйбадәт кылып, кешеләргә файда китереп, изгелек кылып, шундый бәрәкәтле тормыш хәерлерәк озын тормыш яшәгәнгә караганда, әгәр дә ул бәрәкәтсез булса. Өченче сәбәп халал кәсеп. Чөнки менә Бухари һәм Муслим җыентыгында килә торган хадистә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, насихат кылганда: "Фәмән яхуз малан яхиккуху юбарик лаху фихи." ди. Әгәр дә кеше дә үзенә хак булган, үзенә тиешле малны ала икән, ягъни халал итеп кәсеп иткән, Аллаһ субхана ва тааля аңа бәрәкәт бирәчәк ди. "Ва ман яхуз малан бигайри хаккихи", әгәр дә инде үзенә тиешле булмаган малны ала икән, бигрәк тә инде начальстволарга кагыла. Сөйләштең син шушы үзеңнең рабочийларга шундый билгеле бер сумма. Әмма син кимсетәсең, зулымлык кыласың, түләп бетермисең анда, кысасың. Яки урлап аласың, яки аферистлар бар, шулай бит хаксызга мал үзләштерәләр. "Ва ман яхуз малан бигайри хаккихи фа масалуху камасалил лази якул ва ла яшбъ." ди. Аның малы ди, ягъни ашый, әмма тамагы туймый ди. Ягъни бәрәкәтсез булыр ди шушы малы. Менә бүгенге көндә дә күрәбез бит, кайбер кешегә хаман җитми. Шулай бит? Кайбер байлар бар, алар урлыйлар, талыйлар, кимсетәләр, һәм хаман җитми аларга, гөл алып торалар. Инде 5 машина бар, юк җитми, нәфесе туймый. Тагын 10 мал ала. 10 коттеджы бар, аңа җитми, тагын 15 ала ул. Ни өчен? Чөнки харам мал белән керә икән, нәфес бер кайчан туймаячак. Бәрәкәт булмаячак ул акчада. Аңа гел җитмәячәк. Һәм галимнәр әйтте, менә Бухари тагын шушы бер хадискә таянып, Бухари һәм Муслим җыентыгында килә торган хадистә, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, әгәр дә ди, менә сахабалар киләләр дә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллямнан гел сорыйлар. Теге нидән соң инде нәрсәле ул? Ганимәт малын инде безгә бир дип инде Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям бөтенесенә бирә торган булган. Һәм нәрсә ди? Әгәр дә шушы малны кеше ала икән ди, шулай кәсепне инде киң күңеллелек белән, ягъни юмартлык белән, үзе өчен түгел, менә алам һәм таратам дип инде киң күңеллелек белән, Аллаһ субхана ва тааля бу кешегә бәрәкәт бирә ди. Әгәр дә ала икән инде ди, менә үзе өчен генә, менә үзем өчен генә кулланам ди, шундый саранлык белән ди, Аллаһ субхана ва тааля бу кешенең нәфсен туйдырмаячак ди. Һәм галимнәр әйтте, менә шушы ике хадискә таянып, канәгать булу, менә булган малыңнан, булган киремеңнән бәрәкәтнең булуына бер сәбәп булып тора ди. Әлхәмдүлилләh бирде, шөкер, әлхәмдүлилләh. Кемнең инде бәрәкәтсез ди, аңа гел җитми ди. Гел хәерче дип саный ди. Яхшы машинада йөри, Toyota Corolla'да мәсәлән. Юк, ул уйлый, мин начар машинада йөрим, миңа анда Land Rover кирәк дип, нәфс туймый. Ни өчен туймый? Димәк, бер сәбәп булырга мөмкин, кәсебе харам.
Әгәр дә халал мал белән нитәйк, Аллаһ Тәгалә аңа бәрәкәт бирәчәк, канәгатьлек бирәчәк. Һәм менә Аллаһ Субхана Тәгалә аңа биргән ризыктан канәгать булу, ул шулай шушы хадисләрдән файда галимнәр чыгаралар. Бәрәкәт иңүенә бер сәбәп булып тора ди. Ни өчен ди? Менә шулай дәлил итеп тә китерәләр. Сәбә сүрәсенең 39-нчы аятын: "Ва ма анфaqtum мин шайин фахва юхлифу" ди. Аллаһ юлында менә берәр нәрсә бирсәгез, ди, сарыф кылсагыз, ди, Аллаһ Субхана ва Тааляны сезгә кайтарачак, ди, возмещать итәчәк, ди. Һәм нәрсә ди, Муслим җыентыгында килә торган хадистә: "Ма нақасат садақатун мин мали" ди. Садақа ди, малны киметми, ди. Киресенчә бәрәкәт кенә бирә, ди. Ягъни нәрсә дигән сүз? Менә шушы булган ризыгыннан канәгать булу, һәм әле калганнарга ярдәм итү үстигенә, ди. Ягъни бәрәкәт бирә, ди. Менә без бер хадистә әйткән идек бит, шулай Муслим җыентында килә торган. Ике фәрештә төшә дидек. "Ма мин яумин юсбиху ибаду фиhi илля малакан янзилani fa yaqulu ahaduhuma". Һәр көнне иртә белән ике фәрештә төшә. Берсе бәрәкәт сорый кешенең малына, берсе киресенчә бәрәкәтне алуны, аның малын бетүен сорый. Нәрсә ди? "Аллаһумма аъти мунфиқан халафан". Эй Раббым, үз юлында сарыф итүчегә ди, арттырып бир ди, бәрәкәтен бир ди, кайтарып бир ди, возмести ди, халафан, возмещать, кайтару. Ва якул ахир, икенчесе әйтә ди: "Аллаһумма аъти мумсикан талафан". Кем мине саранлана бирми ди, талаф битер ди аның малын, бәрәкәтен ал ди. Һәм менә шуңа күрә канәгать булу һәм булган малыңнан инде сарыф итү малга бәрәкәт өсти. Һәм бишенче сәбәп, монсы инде безнең эшмәкәрләргә, сәүдәгәрләргә кагыла. Сәүдәдә ялганламау, гадел булу. Чөнки менә ни өчен без беләбез, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте бит, иң хәерле җир, Аллаһтан ярата торган җирләр, мәчетләр күп булган җир. Чөнки мәчеттә гыйбадәт кылалар, зикр итәләр, шулай бит, Аллаһка табыналар, изгелек кылалар. Аллаһның иң сөйксез җире базар күп булган җир, кибетләр күп булган җир. Ни өчен? Чөнки базарда, кибеттә гадәттә нәрсә? Ялган. Алдалыйлар. Шулай бит. Теге 5 кило булса, аны 7 кило итеп сата, арттырып сата, шулай бит. Алдалап инде үлчәүне берәр ничек ватып. Ягъни сәүдәдә менә алдалау күп. Хәерче машинаны матур итеп бизиләр дә, матур итеп анда яхшы дип мактап саталар, шулай бит. Чирек алманы аска тутыралар да, өстенә моторны куялар да, һәм саталар, шулай бит. Менә бу ялганлау сәүдәбезне, кәсебебезне нишләтә? Бәрәкәтен ала. Ә менә булдыр алганча гадел булу, честный булу, дөресен әйтеп сату. Монда шундый кимчелеге бар. Май ашый, бу җирдә чиреге бар. Менә бу гаделлек, дөресен сөйләү, киресенчә сәүдәгә бәрәкәт бирә. Без уйлыйбыз, әгәр дә алдаламыйбыз икән, яшәп булмый. Теге ниде сүгенеп бирүчеләрдә дә бар иштеге, алдаламыйча яшәп булмый дип аңладыгыз инде. Шулай бит. Бу ислам диненең асылына каршы килә. Ислам дине наоборот чакыра. Гаделлек күрсәтмәсәң яшәп булмый. Гаделлек күрсәтмәсәң малыңда бәрәкәт булмый. Моңа дәлил булып тора нәрсә? Бухари һәм Муслим җыентында килә торган хадис: "Бай'ани бил хияр" ди. "Ма лам ятафаррака". Сатучылар ди сайлау хукукы бар ди. Теге бер мәҗлестән айрылганчыга хәтле, киткәнчегә хәтле. Ягъни кибеттә икән, базарда икән, безнең сайлау хукукыбыз бар. Аласыбыз килсә алабыз, сатасыбыз килсә сатабыз, сатасыбыз килмәсә сатмыйбыз, аласыбыз килмәсә алмыйбыз. Шушы мәҗлестән киткәнче айрылганчыга хәтле. فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما ди. Әгәр дә ди дөресен әйтсә ди, бәйяна, ягъни кимчелекләрен аңлатса ди, Аллаһ Субхана ва Тааля бу кешегә сәүдәсенә бәрәкәт бирә ди.
Бөтен гамәлдә дә. Стройкада да, товар сатуда да, машина сатуда да, бөтен нәрсәдә дә. Уйларга кирәкми безнең теге акчага табынган фикер белән, акчага табынган ни белән, уйлар белән. Менә уйларга кирәк шушы хадис белән. Товарының кимчелеген әйттең икән, без уйлыйбыз, алдаламасак, бездә прибыль булмый дип. Алдалап кына прибыль эшләп була дип. Юк, алдаласаң наоборот синең китәчәк. Аны бит сәүдәгәрләр дә әйтә. Теге алдалыйм икән ди, алдалап эшләдем ди 100 мең ди, 200 мең чыгып китте минем ди. Тормышта да, тәҗрибәдә дә шулай. Ва ин казаба ва катама, әгәр дә ялганласа ди, кимчелекне яшерсә ди, нәрсә ди? Мухиқат барака бай'ахима ди. Бәрәкәте китерде. Мухиқа, аны сүртер ди, битер ди. Аннан бәрәкәт алыныр ди. Шуңа күрә, менә әгәр дә без сәүдәбездә инде бәрәкәтле булуын теләсәк, ялганламыйча бөтен кимчелекне күрсәтеп сатырга кирәк. Әгәр дә без бәрәкәт теләсәк, малыбызның артуын теләсәк. 6нчы сәбәп тәбкир фи qaда'i a'mal. Бәрәкәт ди иртәнге вакытта ди. Бөтен эшне әгәр дә бәрәкәтле булуын телибез икән, илгәрәсебез килсә, хәерле нәтиҗәләргә ирешәсебез килсә, булдырылганча шушы эшне иртә белән эшләргә. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу теге эшчеләрне, сәүдәгәрләрне, каядыр дәгъват белән җибәрүчеләрне, каядыр Аллаһ юлында теге сүзен үскә чыгаручы көрәшчеләрне, бөтенесен иртә белән чыгара торган булган. Чөнки иртәнге вакыт иң бәрәкәтле вакыт. Гыйлем алыр өчен дә, сәүдә кылыр өчен дә. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу нәрсә? Муснад Имам Ахмад җыентында килә торган сахих хәдистә дуа кыла торган булган. Пәйгамбәр саллаллаһу инде үзенең өммәте өчен дуа кылып калдырган иртәнге вакытта. Аллаһумма барик ли уммати фи букуриха. Эй Раббым, бер Аллаһ минем өммәтемә ди бәрәкәтне иртә белән бирсәң иде ди. Шуңа да менә нәрсә эшлисебез килә, хәерле нәтиҗәләргә ирешәсебез килсә, иртә белән эшләргә кирәк. Иртә белән эшкә барырга, иртә белән гыйлем алырга, иртә белән Кур'ан укырга, иртәрәк булган сайын хәерле булып тора. Менә бу иң бәрәкәтле вакыт. Чөнки иртә белән галимнәр әйтә, шушы вакытта Аллаһ Тәгаләнең әмере төшә, кешенең ризыгы бүленә, аның гамәлләре бүленә иртәнге якта. Һәм 7нче сәбәп менә бигрәк тә ризык мөһим әйбер бит инде, ризык бәрәкәтле булсын өчен, теге әз генә ашап, күп йөрер өчен, күп эшләр өчен бәрәкәт кирәк ризыкта. Һәм шушы ризыкта да бар кайбер сөннәтләр безнең ризыгыбызны бәрәкәтен арттыра. Менә Абу Дауд җыентыгында килә торган хәдистә сахабалар Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтәләр: "Я Расулуллаһ, инна накул ва ла нашбa'т." Эй Пәйгамбәр, эй Расул да Аллаһның илчесе, без ашыйбыз да, әмма тамак туймый ди. Нәрсә ди? Кала фал'аллакум тафтариqun ди. Бәлки сез ди аерым-аерым ашыйсыздыр ди. Калу наам, әйе ди, без аерым-аерым ашыйбыз ди. Фажтами'у ди аля та'амикум вазкуру исмуллахи алейхи юбарик лакум фихти. Берләшегез ди, бергә ашагыз ди. Һәм Аллаһны зикр итегез ди. Яни бисмилла әйтеп әйтегез ди. Аллаһта бәрәкәт иңдерер ди. Һәм сөннәт булып тора, менә ашаганда бергә җыелышып ашау. Менә бу сөннәт безнең монда үтәле. Әлхәмдүлиллаһ, менә бүлмәдәшләр белән бергә җыелышып ашыйбыз. Шулай бит? Һәм әлхәмдүлиллаһ, ул бәрәкәт сизелә. Менә сәхәргә дә колбашамыйбыз бит инде. Бер-ике телем казлык, бер-ике финник. Әлхәмдүлиллаһ, уразаттабыз. Шулай бит? Менә бу сөннәттә һәм шул вакытта бәрәкәттә җыелышып ашау. Менә аерым гына качып ашау ул бәрәкәтне ала. Шуңа күрә менә җыелышып ашау, гаилә белән бергә ашау. Менә кызганыч һәм менә тәрбиябезне артып планган итте. Теге
балалар айрым каядыр анда ашап йөри, хатыны айрым ашый, ире айрым ашый. Бу сөннәткә каршы килә. Гаиләдә дә тәртип кертергә кирәк, бер низам, бер распорядок ди, гаилә менә бергә ашый торган итеп. Әти кайтты, утырды. Әни дә, малай да, кыз да бергә, айрым түгел. Бу бәрәкәтне бетерә. Әгәр дә менә ризыкта бәрәкәт булуын телибез икән, гаилә белән бергә утырып ашау лазим булып тора. Әгәр дә ризыкта инде бәрәкәт булуын теләсәк. Һәм менә шушы Бухари һәм Муслим җыентыда да килә бит әле, кайбер кеше уйлый, мәсәлән, ризык ала да бер кардәшен итәй соранлана теге. Җитми бит инде дә качмакчы була. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм таамул итнәйн кафи саласа. Ике кешегә җиткән ризыкты 3 кешегә җитә ди. Тааму саласа кафи арбаа ди. 3 кешегә җиткән ризык 4 кешегә җитә ди. Ягъни бәрәкәт була ди. Шуңа күрә соратнырга кирәкми. Һәм баштамысын әйтәсе, Муслимдә җыентында килә, таамул вахид якфи ithnayn. Бер кешегә җиткән ризык 2гә җитә ди Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Ва таамул ithnayn якфи арбаа. 2 кешегә җиткән ризык, әле бу риваятта килә, 4гә җитә ди. Ва тааму арбаа якфи 8. 4 кешегә җиткән ризык 8 кешегә җитә ди. Алла Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм Муслим җыентында килә торган хадистә әйтте. Һәм шуңа күрә менә ризыгыбызда әгәр дә нитәсебез килсә, кулланырга кирәк. Һәм икенче хадистә менә килә безнең Тирмизи җыентыгында хәсән дәрәҗәсендә ризыкның бәрәкәте уртасында ди. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Әл-бәракату танзилу васату ат-туам" ди. Ризыкның бәрәкәте ди уртасына иңә ди. Факулу мин хафиятихи, ягъни кырыеннан ашап килегез ди. Ягъни уртадан ашамагыз ди, вала такулу мин васати, уртасыннан ашамагыз ди. Сөннәт булып тора менә дүге, мәсәлән, дүге яратабыз бит, дүге бирәләр шулай, уртага куйдылар икән, кырыйдан ашап бару сөннәт булып тора, уртасына ябышканча караганда. Чөнки бәрәкәте уртада ди. Һәм кулу мин җаванибиха ва дa'u зарватуха юбарик лакум фиха ди. Кырыйларыннан ашагыз ди. Алла субхана ва тааля нәрсә ди? Бәрәкәтен бирер ди. Ягъни кырыеннан ашап, уртасына җитеп инде Алла субхана тааля бәрәкәтен иңдерер ди. Һәм сөннәт булып тора, но без ул сөннәтне инде үтәмибез, безгә әзрәк кенә ул дика диеме инде теге непривычны кул белән ашау сөннәт булып тора. Без бит кашык белән ашыйбыз, шулай бит. Һәм кул белән ашагач, кул майлана, шулай бит. Һәм шу майлы бармакларны ялап кую ул сөннәт булып тора. Һәм моңа менә Муслим җыентыгында килә торган хадис бар, әннә Нәби саллаллаһу алейһи ва сәлләм кана иза акала тааман ал'айqa асаби'аху саласа ди. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм әгәр дә ашаса ди, ул ди бармакларын ялап куйлар ди, 3 тапкыр ди. Һәм шулай ук ди, ва кала иза сaqata luqma ahadikum falyumt anha adha wa yakuluha. Әгәр дә ди берәр ризыгы ди төшеп китсә ди, әгәр дә инде теге, зыян китерүдән курыкмаса да, нитмәсә дә ашасын ди. Вала яд'аха лиш-шайтан ди, шайтанга калдырмасын. Ризык төшеп китә бит, безгә инде теге курыкмасак, бик пешерак җир булмаса, теге зыян китеремен дип инде аны ашау сөннәт булып тора. Чөнки нәрсә? Шайтанга ризык булып кала. Һәм нәрсә ди? Фәиннакум ла тадруна фи айи таамикум барака ди. Һәм сез белмисез дә кайсы ризыкта бәрәкәт булганын ди. Чөнки Пәйгамбер сөннәт булып тора ризыкны тулысынча ашап бетерергә. Бармакларын нишин яраларга. Ризыкның кайсы өлешендә бәрәкәт булганын белмисез ди. Төшеп китте, бәлки ул төшкән ризыкта бәрәкәт булырга мөмкин. Кулда калды теге майланып ябышып, анда итләр ди, дөгеләр диме? Без белмибез, бәлки шушында бәрәкәт булырга мөмкин. Шуңа күрә ризыкны тулысынча ашап бетерү ул сөннәт хәерле булып тора. Чөнки ризыкның кая бәрәкәт калганын без белмибез. Шуңа күрә менә бу исрафтан сакланырга кирәк. Менә безнең кызганычка каршы монда кайбер вакыт ризыклар кала бит инде, шулай бит. Менә җитәрлегенә алырга кирәк. Алып ашап бетерү сөннәт булып тора. Һәм исрафтан инде сакланырга кирәк, чөнки Алла субхана тааля исраф кылучыларны инде яратмый. Һәм 8нче сәбәп, безнең бит тормышта менә төрле вакытлар була, шулай бит.
эшкә урнашасы булады. Кемгәдер өйләнергә туры килә, кемгәдер кияүгә чыгарга туры килә, кемгәдер сәүдә башларга, һәм безнең шик туа. Бу эшкә керим микән, бу кешегә иләнимме, бу кызны кияүгә алыйммы анда, бу сәүдәгә керимме, анда бу юлга сәфәргә барыйммы? Без белмибез нәрсә сайларга, шик бар күңелдә. Әгәр дә без шушы эшебездә, шушы ниятләгән гамәлдә бәрәкәт булуын телибез икән, без нишләргә тиешбез? Барыбыз да белә истихара намазын уку. Сахабалар әйттеләр, истихара намазын, истихара дуасын Пәйгамбәр саллаллаһу Кураннан килгән аят кебек өйрәтте, ятты ди. Чөнки нинди генә гамәлдә истихара укып Аллаһтан соралмасын, Аллаһ та бу гамәлгә бәрәкәт бирәчәк. Чөнки ул кеше Аллаһка тәвәккәлләп, Аллаһтан сорый: "Эй Раббым, шушы эшнең хәерлесен бирсәң иде." Чөнки бу Аллаһка таянган була, Аллаһтан сораган була, һәм Раббысы аңа бәрәкәт бирә. Бу хадис безнең инде Бухари җыентыгында килә, нәрсә ди? إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة ثم ليقول دي. Әгәр дә бер нәрсәдә шикләнсәгез дә, уйлансагыз да, уйлап йөрсәгез дә, 2 рәкать намаз укыгыз ди, фарыздан тыш ди. Һәм инде шушы дуаны кылыгыз ди, ягъни истихара дуасы. Ул озын инде, без аны укып тормыйбыз. Ул дуалар җыентыгында да бар, иң кирәкле дуалар. Аннары теге мусульманның калканы дигән китапта да бар ул истихара дуасы дип шушыны кыла алабыз. Һәм 9-нчы инде без ул сәбәпне инде теге хадисләрне алганда әйтеп кенә киткәнек, монда инде аерым алырбыз. Аллаһ Тәгалә сиңа биргән ризыктан, сиңа биргән өлештән канәгать булу. Ягъни Аллаһ Тәгалә биргән хатындан канәгать булу, Аллаһ Тәгалә биргән машинадан канәгать булу, Аллаһ Тәгалә биргән өйдән канәгать булу, Аллаһ Тәгалә биргән ризыктан канәгать булу. Ягъни шөкер итү. Шөкер итү шулай ук менә бу шөкер иткән әйбердә бәрәкәтне арттыра. Ла ин шакартум лазиданнака. Әгәр дә шөкер итсәгез, мин сезгә тагын да арттырам ди. Шөкер итәсең икән йөри торган машинаңа, Аллаһ Тәгалә шулай итеп китерәчәк, сиңа яхшырак машина бирәчәк. Торган йортыңнан шөкер итәчәк, Аллаһ Тәгалә сиңа яхшырак йорт бирәчәк. Һәм хадистә бар, бу хадис безнең шулай ук Мустан Имам Ахмад җыентыгында килә: "Инна Аллаһ ябтали абдаху бима а'таһу." Аллаһ Тәгалә дөрслектә кешене ди сыный ди, төрле әйберләр биреп ди. "Фаман радия бима qasama Аллаһу лаху баракаллаһу лаху фима ва васa'ати." Әгәр дә ди кеше ди риза булса да, Аллаһ Тәгалә биргән ризыктан ди ул аңа бәрәкәт бирә ди, һәм тагын да шушы ризыгын киңәйтә ди, тагын да арттырады. "Ваман лам ярда лам юбарик лаху." Әгәр дә инде ул ди риза булмаса ди, ул аңа бәрәкәт бирмәйди. Әгәр дә без зарланабыз икән, туйдырды инде бу һаман шушы бер 14 туйдырды инде бу хәерче квартира, туйдырды инде бу эше, анда акчасы да, ягъни зарлану сүзе чыга икән, без дә риза булмабыз икән Аллаһ Тәгаләнең тәкъдиренә, Аллаһ Тәгалә безгә ди нәрсә бәрәкәт бирмәйди. Шуңа күрә менә үзендә канәгатьлек булдыру, Аллаһ Тәгалә биргән ризыктан инде риза булу, Аллаһ Тәгалә сиңа инде нәрсә булачак, бәрәкәтен бирәчәк, сине тагын да байыттырачак. Менә бу булды безнең тормышыбызда инде бәрәкәтне арттыра торган сәбәпләр. Без артыгында сөйләдек бу айны, вакыт артты. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә менә безгә шушы сәбәпләрне инде кулланып, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә бәрәкәтен арттырсын, бигрәк тә шушындый мөбарәк айда, Рамазан аенда менә дуга кылына торган вакытлар, әлхәмдүлилләһ, күбрәк сорасак иде. Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең тормышыбызга, гаиләбезгә бүгенге көндә сизелә менә бәрәкәт юкка чыга башлады. Чөнки күп кеше менә байлыкта яши, әмма бәрәкәте юк аның. Бүгенге көндә дә күрәбез, кешедә бөтен нәрсә бар, әмма бәрәкәте юк. Ул һаман канәгатьсез, һаман ул туя белмәй, һаман ризасызлык күрсәтә. Төп сәбәп бездән бәрәкәт китү. Менә элементарны гына әби бабалар белән Юнус абый бик яхшы белә, элекеге заманда
Шулай бит стирал машинасы да юк иде, өйгә суда кертелмәгән иде, әллә кайдан ташыйлар иде. Шулай бит эш күп иде. Әмма шуңа карамастан туганнар белән дә аралашалар, атна сайын туганнарга кайталар, әтиян янына кайталар иде. Гел бергә җыелышалар, ярдәмчелек бар иде. Бүген көндә менә кирдә юас, шулай бит суда ташыйсы юк. Әмма шуңа карамастан туганнар быел аралашмый, вакытлары юк аларның күрешергә. Алар елга бер, ярты елга бер күрешәләр. Хәтта аларның шалтыратып хәл белергә дә вакытлар. Ягъни бүген көндә менә чынлап торып бәрәкәт качты. Эшлисе эштә юк теге өйдә. Шулай ук инде бәрәкәте дә юк. Чөнки бәрәкәтне ала безнең хәзер менә шушы Инстаграмнар, әниләр, җин, файдасыз вакыт үткәрүләр. Шушы безнең бәрәкәтне ала. Һәм бәрәкәтне арттыра, менә санап киткәнчә күбрәк изгелек кылу. Күбрәк Коръән уку, күбрәк кешегә файда бирү, кешенең хаҗәтен үтәү, файдалы гыйлем алу. Булар бөтенесе дә бәрәкәтне арттыра. Теге бер галим әйткән бит, даже элементарно Коръән уку белән генә. Коръән күбрәк укыган саен вакытта бәрәкәт арта иде. Хәтта хәдисләрендә күбрәк ятлый башлыйм ди. Коръәнне әзрәк укыган саен сизәм ди, вакыттан бәрәкәт югалай ди. Өлгерә алмыйм ди күп нәрсәгә. Хәдистә бик ятланмый ди. Элементарно Коръән укуда гына күпме бәрәкәт ята. Күрәм, YouTube'тан да теләсә инде хәбәрләр укып утырганчы, караганчы күбрәк ким дигәндә Аллаһны зикр итеп, Коръән укыйк, менә сизәчәк без инде бәрәкәт артуын. Алла Субханәһу һәр барчабызга да вакытта, гомердә, балаларда, малыбызга бәрәкәт бирсен һәм канәгать булып, Аллаһ Тәгалә биргән ризыклардан шөкр итеп яшәүчеләрдән насыйп әйләсен. Субханакалла бихамдик ва ашһаду ан ла илаһа илля анта ва астагфирука ва атубу илейк.